Unit 7 A fine day යහපත් දවසක් read and match මේක කියවලා ඔයගොල්ලන්ට ගලපන්නයි තියෙන්නේ activity 1 match the symbols A B C with the pictures in your writing book you have to write these things A sun sunny B clouds and raindrops rainy C cloud and snow snowy මම කිව්වේ මොනවද sunny rainy snowy weather conditions කාලගුණික තත්වයන් then what are these things මෙන්න මේවා මොනවද we call this bobble hat this one Panama hat raincoat mittens sunglasses, long jacket, umbrella. Then you have to find what we use in a sunny day. Then what we use in a rainy day. Finally, what we use on snowy. එහෙනම් මෙතනින් හොයලා ඔයගොල්ලෝ ටොපික් එක යටින් මේකට අදාළ numbers ලියන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ number කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම. As an example, you can write A sunny 2 then 5 and 7 activity 2 writing ලියන්නයි තියෙන්නේ find and write the words first you have to write these numbers මේ numbers ටික ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න ඊට පස්සේ you have to find the jumbled word කලවම් කරලා තියෙන වචන හොයන්න ඕනේ example එකක් මම උදව් කරනවා පොඩ්ඩක් first one S U N-N-Y sunny then you have to find these listening activity 3 අහන් ඉඳලා කරන්නයි තියෙන්නේ listen to the description and name the symbols description විස්තරය අහලා මේ symbols ඕගොල්ලෝ name out කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ first you have to write Sunday what is this one Monday what is this one and Tuesday, what is this? Monday evening, what is this? Tuesday afternoon, what is this? Sunday afternoon, what is this? Evening, havaswaruwa, afternoon, dawalwaruwa. Okay, listen carefully. Weather forecast. Hello, here is the weekly weather report in Ratnapura. On Sunday morning, it will be very sunny. You can see the sun brightly. But in the afternoon, it will be cloudy. On Monday morning, it will be bit windy and in the evening, it will be rainy. Finally, on Tuesday morning, there will be thunder and lightning and in the afternoon, the minimum temperature will become 33 degrees of Celsius in the thermometer. Activity 4 writing. Can you remember these phrases? ඔගොල්ලෝ මතකයි දහනවා මේ දීලා තියෙන යෙදුම්. Write similar phrases against each of the followings. මෙන්න මේවා එකිනෙකක් ඉස්සරහින් මේකටම සමාන යෙදුමක් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. බලන්න. On Monday එන සතියේ දවසක් ගැන කියනකොට අපි on කියන preposition එක use කරනවා. In the evening දවසේ කාල වේලාවක් ගැන කියන evening morning night ඒ වගේ කාල සීමාවක් ගැන කියනකොට ඒ වචනයත් එක්ක the කියන determiner එක article එක එනවා නම් in කියන preposition එක අපි use කරනවා. Then in December එහෙනම් December කියන්නේ මාසයක්. මාසයක නමක් එක්ක අපි in කියන preposition එක use කරනවා. Then at 7 am උදේ 7ට am කියන්නේ උදේවරුව. pm කියන්නේ හවස්වරුව. දවල් 12න් පස්සේ. එහෙනම් උදේ 7ට at නම් වෙලාවක් ගැන කියනකොට අපි at කියන preposition එක use කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඕනි. වෙලාවක් ගැනනේ කියන්නේ. එහෙනම් මේ
දවසේ වේලාවක් ගැන කියනකොට the කියන ආටිකල් එක නැතුව අපි කියන වෙලාවට අපි at කියන preposition එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපි කිව්වොත් එහෙම at night, at evening ඒ විදිහට කාල සීමාවක් ගැන කියනකොට. Activity 5. Now complete the following sentences using on, in, or at. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට on, in, at කියලා දාන්නයි තියෙන්නේ. You have to write these sentences using black color pen and fill the blanks in blue color pen. My birthday is June. මගේ උපන්දිනය ජූනි වල. එහෙනම් එන්න ඕනේ preposition එක මොකද්ද? I like to read night. මං කැමතියි කියවන්න රැට. I get up early the morning. මම නැගිටිනා උදේ. The library will be closed Wednesday. පුස්තකාලය වහලා තියේවි බදාදට. The school starts 7:30 am. පාසල ආරම්භ වෙන්නේ උදේ 7:00ට. Activity 6. Read the story and answer the questions. First, let's see what are the questions. You had right answers for these things. Who is the hard worker? කවුද මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ? Who wasted time? කවුද කාලේ නාස්ති කරන්නේ? What did he do? ඌ මොනවද කරන්නේ? කළේ. What came after summer? summer එකෙන් පස්සේ එන්නේ මොකක්ද? Why did the grasshopper go to the ant? ඇයි තනකොළ පෙත්තා කූඹියා ගාවට ගියේ? What did you learn from the story? ඔයා මොනවද කතාවෙන් ඉගෙන ගත්තේ? Who is wise? කවුද ඥානවන්ත? Why? ඇයි? Once upon a time, එකමත් එක කාලෙක there was an ant and a grasshopper. හිටියා කූඹියෙකුයි තනකොළ පෙත්තෙකුයි. They lived in a grassy meadow. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණේ තනකොළ පිරිච්ච තන භූමියක. It was the summer time. ඒක තමයි ටිකක් උණුසුම් කාලය. The ant worked all day long. කූඹියා වැඩ කළා දවස පුරාම. It carried food. ඌ අරගෙන ගියා කෑම. The ant was tired. කූඹියාට හරි මහන්සි. But it went far away to find food. නමුත් ඌ ඈතට ගියා කෑම හොයන්න. The grasshopper laughed at the ant. තනකොළ පෙත්තා hina වුණා කූඹියට. Why can't you rest? ඇයි ඔයාට විවේකයෙන් ඉන්න බැරි? Why do you work so hard, dear ant? ඇයි ඔයා මෙච්චර මහන්සිලා වැඩ කරන්නේ කූඹියෝ? This is summer. මේක වසන්ත කාලේ. මේක හොඳ උෂ්ණත්වයක් තියෙන කාලයක්. The grasshopper said. තනකොළ පෙත්තා කිව්වා. Western countries වල තියෙනවා summer, spring, autumn, winter කියලා අපි කියනවා seasons 4ක්, ඍතු 4ක්. එතකොට ඒකෙන් summer කියන්නේ ග්‍රීෂ්ම කාලයට. The grasshopper said. තනකොළ පෙත්තා කිව්වා. Come, let's enjoy. Just dance with me. එන්න අපි විනෝද වෙමු. මාත් එක්ක නටමු. The ant did not listen to the grasshopper. තනකොළ පෙත්තට සවන් දුන්නේ නැහැ. කූඹියා it ignored the grasshopper. ඌ මග හැරියා තනකොළ පෙත්තව. Don't waste this chance, dear ant. මේ වෙලාව මේ අවස්ථාව නැති කරගන්න එපා කූඹියෝ, said the grasshopper. තනකොළ පෙත්තා කිව්වා. No, it's you who waste time, dear grasshopper. නෑ, ඒ ඔයා තමයි වෙලාව නාස්ති කරන්නේ තනකොළ පෙත්තෝ. Soon the summer will end and you will have to repent of your laziness. ග්‍රීෂ්ම කාලේ ඉක්මනටම ඉවර වේවි. ඔයාට වැළපෙන්න වෙයි ඔයාගේ කම්මැලිකම නිසා. The ant was right. තනකොළ පෙත්ත කූඹියා හරි. Summer vanished. ග්‍රීෂ්ම කාලේ අතුරුදහන් වුණා. Autumn and winter came next. ඊට පස්සේ සරත් ඍතුව, එහෙම නැත්නම් සිසිර ඍතුව කියලාත් අපි කියනවා. ඊට පස්සේ සීත කාලය ආවා. The days were cold, not hot. දවසම හරිම සීතලයි. උණුසුමක් නැහැ. Snow began to fall. හිම වැටෙන්නත් පටන් ගත්තා. It was freezing. ගල් වෙන්න වගේ ආවා.
The grasshopper could not sing. තනකොළ පෙත්තට ගීත ගායනා කරන්න බැරි වුණා. It was very hungry. උඩ ගොඩාක් බඩගිනි හැදුනා. But there was nothing to eat. අයියෝ ඒත් මුකුත් කන්න නැති වුණා. Where shall I go now? Who will help me? මං කොහෙද යන්නේ දැන්? කවුද මට උදව් කරන්න ඉන්නේ? The grasshopper went to the ant. තනකොළ පෙත්තා කූඹියා ගාවට ගියා. All day long I worked hard. You wasted your time, said the ant. දවස පුරාම මම මහන්සිලා වැඩ කරා. ඔයා ඔයාගේ කාලය නාස්ති කරා. කූඹියා කිව්වා. I'm hungry and cold. මට බඩගිනි ඒ වගේම සීතලයි. Give me something to eat. මට මොන හරි කන්න දෙයක් දෙන්න. said the grasshopper. තනකොළ පෙත්තා කිව්වා. So the ant gave some food. ඉතින් කූඹියා ආහාර චුට්ටක් දුන්නා. That day grasshopper learnt a lesson. එදා තනකොළ පෙත්තා පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා. It is ඒක තමයි prepare today for the needs of tomorrow. අද සූදානම් වෙන්න හෙට දිනේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා. ඕගොල්ලන්ටත් කියන්න එක තමයි කොච්චර hardships ආවත් කොච්චර මහන්සිය දැනුණත් ඕගොල්ලොන්ට හෙට දවසේ කරන්න තියෙන දේට අද ඕගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. Adapted from Aesop's Fables. මේක උපුටාගෙන තියෙන ඊසොප්ගේ උපමා කතාවලින්. Activity 7. Read and understand. කියවලා තේරුම් ගන්නයි තියෙන්නේ. You have to look very carefully about these pictures. මේ පින්තූර ගැන හොඳට කල්පනාවෙන් බලන්න. She is Amaya. She has a bag. She has lots of books in it. ඔන්න අමායා ගැන මෙන්න මෙයා කියනවා. අර අමායා, ඇය අමායා. ඇයට තියෙන බෑග් එකක්. ඇය ගොඩාක් පොත් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඔන්න අමායා කියනවා. Hello, I'm Amaya. Hello, මම අමායා. I have a bag. මට තියෙනවා බෑග් එකක්. I have lots of books in it. මං ගාව ඒකේ ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ කියනවා He is Netula. He has many friends. ඔහු නෙතුල. ඔහුට ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා මෙන්න මෙයා කියනවා. ඒකට නෙතුලයාව හඳුන්වලා දෙනවා. Hello, I'm Netula. I have a lot of friends. Hello, මම නෙතුල. මට ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා. එහෙනම් අපි තමන් ගැන කියනකොට I have කියලා තියෙනවා. තව කෙනෙක් ගැන කියනවා නම් අපි එක්කෙනෙක් ගැන she කියන්නේ ඇය. ඇය එක්කෙනයි. එහෙනම් ඇයට තියෙනවා කියලා අපි කියනකොට කියනවා has. ඔහුට තියෙනවා කියලා කියනකොට කියනවා has. singular plural ඒක වචන බහුවචන. අපි බහුවචනත් එක්ක have කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක වචනත් එක්ක has කියලා පාවිච්චි කරනවා. Activity 8. What will they say? ඔවුන් මොනව කියාවිද? Complete the sentence. මේ වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ කරන්නලු. බලන්න. Things that are owned. ඒගොල්ලන්ට අයිති වෙලා තියෙන දේවල් ගැන ඔන්න කියනවා මෙහෙම. I have a ball. මට බෝලයක් තියෙනවා. She has a violin. ඇයට වයලීනයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්නා ගාව තියෙන දේවල් ගැන තමන්ගේ දේ ගැන සහ අනිත් එක්කෙනාට තියෙන දේ ගැන ඒ දෙනා කියන විදිහ ඕගොල්ලන්ට ලියන්න වෙනවා. I am Raj. මේ ඉන්නේ රාජ්. නම් රාජ් කියනවා මට තියෙනවා බෝලයක්, ඇයට තියෙනවා වයලීනයක් කියලා. I am Rhythmi. මෙයා තමයි රිද්මි. එහෙනම් රිද්මි කියනවා මං ගාව වයලීනයක් තියෙනවා, ඔහුට තියෙනවා බෝලයක්. මේක කම්ප්ලීට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි. Activity 9. Make as many sentences you can. You have to use this table. මේ table එක පාවිච්චි කරලා at least you have to write 10 sentences. phrases තියෙනවා අපිට 9ක් දීලා. හැබැයි මේ pronouns උත් එක්ක has have දෙක අපිට පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩාක් sentences ලියන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ ඔයගොල්ලෝ 10ක් ලියන්න ඕනේ. අපි බලමු.
he කියන්නේ ඔහු, she ඇය, it ඌ, I මම, we අපි, you ඔබ, they ඔවුන්. has have තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක. එහෙනම් he she it එක්ක has යෙදෙනවා. I we you they එක්ක have යෙදෙනවා. A new leather ball අලුත් leather බෝලයක්. Lots of books ගොඩක් පොත්. A new red bicycle අලුත් රතු පාට බයිසිකලයක්. A bamboo flute බටනලාවක්. A large tree house විශාල ගහක් උඩ තියෙන ගෙයක්. Top hats උස තොප්පි. A brown collar කොළ පාට කරපටියක්. කරපටියක් නෙමෙයි කරක්. collar එක කියලා කියන්නේ අපි ඇඳුමක් ඇඳහම we call this is the collar. A big feeding cup විශාල කිරිබොන කෝප්පයක් නැත්නම් කෑම කන කෝප්පයක්. A small cage පුංචි කූඩුවක්. කූඩුවක් කියන්නේ අපි කෘත්‍රිමව හදපු artificial අපි ස්වභාවිකව නැතුව කෘත්‍රිමව හදපු කූඩුවකට තමයි cage එකක් කියන්නේ. What are the things you have? ඔයාට මොනවද තියෙන දේවල්? What does your father, mother, brother, sister have? මොනවද ඔයාගේ අම්මට තාත්තට සහෝදරයට සහෝදරියට තියෙන්නේ? Talk with your friend. ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක කතා කරන්න. No need to talk, but you have to think what you have and what they have. ඔයාට තියෙන මොනවද? ඒගොල්ලන්ට තියෙන මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනි. Then you have to write them. I have මට තියෙන දේවල් you have to write 5 things. මොනවා හරි පහක්. Then අම්මට තියෙන දේවල් දෙකක්, තාත්තට තියෙන මොනවා හරි දේවල් දෙකක්, සහෝදරයට සහෝදරියට ගැන හිතලා you have to write sentences. Example, I have a school bag. My mother has a nice frock. My father has a leather bag. My brother has a bat. My sister has a piano. ඔය විදිහට sentences ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. Then activity 10, practice this dialogue with your partner. එහෙනම් අපිට මේක ගෙදෙද්දී නංගියෙක් හරි මල්ලියෙක් හරි ඉන්නවා නම් අල්ලගෙන පොඩක් කියවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අයියෙක් හරි අක්කෙක් ඉන්නවා නම් help එකක් ගන්නත් පුළුවන්. Satish Madhavan. Madhavan, have you got a pet dog? Madhavan, ඔයාට ඉන්නවද සුරතල් බල්ලෙක්? No, we haven't. නෑ, අපිට නැහැ. We haven't dog any place to keep dogs. We haven't got අපිට නැහැලු තැනක් any place කිසිම තැනක් නැහැලු to keep dogs බල්ලෝ තියාගන්න. Haven't you got a garden? ඔයගොල්ලන්ට ගෙවත්තක් නැද්ද? We have a garden, but it's too small to keep a dog. අපිට ගෙවත්තක් තියෙනවා නමුත් ඒක හරිම කුඩායි බල්ලෙක් තියාගන්න. Do you have any other pets at home? ඔයාට වෙනත් සුරතුල්ලන් ඉන්නවද ගෙදර? No, I don't have any at home, but I love watching birds. මට එක සුරතලෙක්වත් නැහැ ගෙදර. නමුත් මම හරි ආසයි කුරුල්ලෝ බලන්න. Writing ඔන්න ලියන්න තියෙන තව එකක්. Activity 11 make sentences. වාක්‍ය හදන්නයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන පොඩි විශේෂ දේ තමයි you have adjectives. ඕගොල්ලන්ට නාම විශේෂණ ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න examples. My relatives have big houses. මගේ ඥාතීන්ට තියෙනවා විශාල ගෙවල්. The teacher has a new car. ගුරුවරයාට තියෙන අලුත් කාර් එකක්. එහෙනම් car noun එක, house කියන්නේ houses කියන්නේ noun එක, big new කියන්නේ මෙතන adjective එක. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කියන එක දෙයක් ගැන කියනකොට vowel sound එකක් නෙවෙයි නම් අපි කියලා use කරනවා. vowel sound එකක් නම් තියෙන්නේ අපි n කියලා use කරනවා. එතකොට adjective එකකට කලිනුත් ඒ විදිහටම අපි articles යොදා ගන්න ඕනි. Then you have to write 10 sentences using these adjectives.
මේ adjectives මෙන්න මේ තියෙන subject එකට කර්තෘත් එක්ක නැත්නම් අපි කියනවා nouns එක්ක use කරලා ඔයගොල්ලෝ sentences 10ක් ලියන්න ඕනේ. අපි බලමු. I මම, my relatives මගේ නෑදෑයෝ, we අපි, my pet මගේ සුරතලා, you ඔබ, my mother මගේ අම්මා, they ඔවුන්, teacher ගුරුවරයා, my father මගේ තාත්තා, has have තියෙනවා. an මම දැන් කිව්වා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ විදිහ. new අලුත්, old පරණ, big විශාල, good හොඳ, leather සම් වලින් හදපු, small කුඩා, color පාට, rubber රබර් වලින් හදලා තියෙන්නේ, useful ප්‍රයෝජනවත්, reading කියවමින්, ball බෝලය, bat පිත්ත, radio pens pen car කාර් එක, houses ගෙවල්, book පොත, friends යාළුවෝ. recite and enjoy කියවලා ඔයගොල්ලන්ට රස විඳින්නයි තියෙන්නේ. activity 12 rain වැස්ස. when the rain comes down, drip drop drip drop, flutter fingers down in front of you. flutter fingers මේ fluttering මෙන්න මෙහෙම. windshield wipers flip flop flip flop, bend arms in front and move them side to side. that means like this, side to side පැත්තෙන් පැත්තට. boots in puddles flip flop flip flop flip flop, move feet up and down අපි කකුල අර උඩ පහළ කරන්නේ එහෙම. I wish the rain would never stop, drip drop drip, use motions as you say it, flip flop flip, bend arms in front and move them side to side, flip flop flip flop, move feet up and down, plop, do the motions and jump. motions කියන්නේ අර අපි එහාට මෙහාට වැනෙන්නේ සෙලවීම් කරන්නලු, ඒ වගේම උඩ පනින්නලු. එක ගෙදෙද්දි කිය උඩ පැන්නත් කමක් නැහැ. හොඳද? ගෙදරනේ. ඔන්න බලන්න. when the rain comes down, වැස්ස පහළට එනකොට drip drop කියලා තමයි එන්නේ. windshield wipers අර වාහනවල තියෙන wipers, wind එක කියන්නේ අර හුලගෙන් අපිව ආරක්ෂා කරනවා. අපි windscreen කියලාත් කියන වාහනවල තියෙනවා wiper එක. මෙන්න මෙහෙම යන්නේ පැත්තට. boots in puddles, boots දාලා ඇවිදගෙන යනකොට එන ශබ්දය. I wish the rain would never stop. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවලු වැස්ස නවතින්න එපා කියලා. කියන්නේ මේ කියන කෙනා මේ poet වැස්සට හරි කැමති කෙනෙක්. එහෙනම් මේ එක sounds දීලා තියෙනවා. එක motions වලට. motions කියන්නේ අපි කියන actions නැත්නම් චලන. we can describe a rainy day using these phrases. අපිට පුළුවන්ලු වැසි දවසක් මෙන්න මේ දීලා තියෙන phrases වලින් විස්තර කරන්න. heavy rain. heavy කියන්නේ මෙතන adjective එක. rain කියන්නේ වැස්ස. එහෙනම් noun එකක් විස්තර කරන වචනයක් adjective එකක්. එහෙනම් වැස්ස විස්තර කරන adjectives තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. heavy rain කියන්නේ බර වැස්ස නෙමෙයි, තද වැස්ස. raindrops වැහි බින්දු. muddy boots මඩ සහිත සපත්තු. huge drops විශාල බින්දු. windscreen wipers කියන්නේ මෙහෙම පිහදැමෙන ඒවා. එහෙනම් windscreen වාහනවල අපි දකිනවා. select and write තෝරලා ලියන්නයි තියෙන්නේ. select the words that describe the nouns given below. මේ පහලින් තියෙන නාමපද විස්තර කරන්න පුළුවන් adjectives ටිකක් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනි. ආවට කියන්නේ මේ තේරුමක් තියෙන examples දීලා තිනවා. flower එහෙනම් flower කියන නාමපදය විස්තර කරන්න පුළුවන්. red flower රතු පාට මල, beautiful flower ලස්සන මල,
fresh flower නැවුම් මල. එහෙනම් day දවස, sky අහස, garden ගෙවත්ත, water වතුර, trees ගස්, birds කුරුල්ලෝ, clouds වලාකුළු, breeze හුළඟ. These are the adjectives. Beautiful ලස්සන, green කොළ, blue නිල්, clear පැහැදිලි, sunny ඉර හොඳට තියෙන, fine යහපත්, lovely ආදරණීය, small කුඩා, big විශාල, cool සිසිල, hot උණුසුම, tall උස, giant යෝධ, muddy මඩ සහිත, round රවුම්. Then you have to write adjectives for these words.